गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास रे हम पढ़थिले बैंक रिकन्स्ट्रक्शन स्टेटमेंट। ओके, आज तक यूनिट 2 सार की यूनिट 3 स्टार्ट करबा। देखो हमें माने कम पढ़थिले बैंक रिकन्स्ट्रक्शन स्टेटमेंट रे कहू थिला मो कैश बुक सहित मो पासबुक को हमें मैच करूथिले। ए सब हम पॉइंट नोट करथिले कि यदि किसी चेक इशू हेची किंतु पेमेंट में प्रेजेंट हेनी त हम ताको ऐड करथिले। सेमते आउ सब एग्जांपल अछि रे आउ कोन कोन सब किछि एमति किछि आइटम अछि जे हम लेस करथिले। ओके, देखो फर्स्ट ला चेक इश्यू और ड्रॉन बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। माने एटा पेमेंट हेनी त माने कोन बैंक रे इश्यू हे जाइछि किंतु पेमेंट हेनी तो हम कैश बुक में कमे देछे सेंति एठी हम ताको ऐड करले। ओके, सेंति इंटरेस्ट पे अलाउ होइछि बैंक रे अलाउ होइछि हम कैश बुक रिकॉर्ड करने तो हम सेटा भी ऐड करबा। सेंति सब बहुत सारा लिस्ट अछि जेटा प्रीवियस क्लास रे सब कहितली। ଆଉ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଲେସ୍ କରୁଛି ନା ଚେକ୍ ପେଡ୍ ଇନଟୁ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର କଲେକ୍ସନ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଚେକ୍ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛେ, ଚେକ୍ ର ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇଛେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା କ୍ରେଡିଟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ ବଢେଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ପାସବୁକ୍ ରେ କମତି ଅଛି ତ କଣ କରିବା କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ ତାକୁ ଲେସ୍ କରିବା। ओके, सेमती चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिजनर बाय बैंक। सेमती बैंक को हमें चेक पठेइछे कैश बुक रेकॉर्ड कर देछे किंतु बैंक रे डिजनर हे गेला बैंक से बिलटा एक्सेप्ट ही करलानी तो कौन होला सेटे से केस रे हम कैश बुक पढ़ी के रहला तो हमर मेन फोकस कोन रहबो कि हमर कैश बुक टा हमर पासबुक सहित मिश्रा दरकार। ओके, आ हमें ऑलवेज कंसीडर करिया पासबुक को एज द बुक। ओके, पासबुक अनुसार हम कैश बुक को ठीक करिया सब बेले। तो सेमती बैंक चार्जेस कमिशन यदि बैंक चार्जेस कमिशन यदि बैंक काटी ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ क्रेडिट डेबिट कर ଦେଇଛନ୍ତି तो सेठी कौन होची बैंक रे पासबुक रे पैसा हमर कमी जाउची तो हम कैश बुक रे रेकॉर्ड कर रखिछे तो से केस रे भी हम कोन करिया हम कैश बुक रो सेतिकी जेतिकी बैंक चार्जेस माने बैंक काटिची सेतिकी हम कैश बुक रे भी हटे देबो सेतिकी अमाउंट। सेमती सेमती बहुत सारा अच्छे सब हम प्रीवियस क्लास डिस्कशन करथिले। अब चलो द क्वेश्चन करबा तापरे क्लियर हो जिवो। देखो it अछि from the following particulars of Mr. Vinod prepare bank reconciliation statement as on March 31st 2014 मुझे अछि बैंक बैलेंस as per cash book। ओके, कैश बुक अनुसार बैंक बैलेंस केते अछि 50,000। तापर अछि चेक इशूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट रुपीस 6,000। ओके, चेक इशू हेछि किंतु प्रेजेंट हेनी पेमेंट पे कितना टଙ୍କା ना 6,000 टଙ୍କା। तापर आसला द बैंक had directly collected dividend of rupees 8,000 and credited to the bank account but was not entered in the cash book। ओके, बैंक को करछि डिविडेंड टा बैंक रे डिविडेंड अमाउंट टा बैंक रे क्रेडिट हो जाइछि तो हम बैंक रे पैसा टा बढ़ी गला किंतु हम तो जानने ना मोर डिविडेंड टा बढ़िछि बोली तो कैश बुक रे कोन होछि कैश बुक रे पैसा टा कमी गला। नॉर्मली यदि कैश पासबुक रे बढ़िथिबो कैश बुक रे कमी थिबो ମୁଁ କଣ କରିବା ବାସ୍ କ୍ୟାश ବୁକ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କୁ ବଢେଇ ଦବା ଯେମିତି ଆମର ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ ଲେଖା ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍जेस ଅଫ रुपीस 400 were not entered इनटू कैश बुक। ओके, बैंक चार्जेस ହେଇଛି बैंक रे पैसा ଟା ଆମର डेबिट ହେଇଛି। ओके, बैंक ରୁ पैसा डायरेक्ट कटि ଯାଇଛି ସେଟା ତ ଆମେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତ କ୍ୟାश ବୁକ୍ ରେ କଣ ହବ କ୍ୟାश ବୁକ୍ ରେ पैसा ଟା କମିଯିବ ତ डायरेक्ट कौन କରିବା पासबुक सहित मैच କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ कैश बुक को कमेଇ दवा पासबुक रे पैसा टा कमिକି ଅଛି ତ कैश बुक ରୁ पैसा ଟା कमेई दवा बास। ତାପରେ ଆସିଲା ए चेक for rupees 6,000 was deposited but not collected by the bank। ओके, ଆମେ କଣ କରୁଛେ चेक ଟା रिपोर्ट କରିଦେଇଛେ चेक ଟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ 6,000 ଆସିଛି ତାକୁ କଣ କରୁଛେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇଛେ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ପାସବୁକ୍ ରେ ସେଟା बैंक ରେ कलेक्ट ହେଇନି ତ ପାସବୁକ୍ ରେ ସେ अमाउंट ଟା बढ़िनी कलेक्ट तो ହେଇନି पासबुक रे क्रेडिट भी हेलानी अमाउंट तो हम एठी कौन होला हम कैश बुक टा बढ़िकी रहिଛି पासबुक टा कमिଛି ତ ଆମକୁ पासबुक ସହିତ मैच କରିବାକୁ ଅଛି ତ ଯେହେତୁ पासबुक ଯେତିକି ଅଛି ତ ଆମେ ସେତିକି कैश बुक କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେତିକି ଆମେ ବଢିଛେ ସେତିକି ମାଇନस କରିଦବା। ବାସ୍ ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଅଛି କଣ
ବାଲାନ୍ସ ଆଜ ପର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍, ବାଲାନ୍ସ ଆଜ ପର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କେତେ ଅଛି? 50,000। 50,000 ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆମର ଏଟା ଫେଭରେବଲ ବାଲାନ୍ସ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଏତିକି ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆମର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ କଣ? ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଫର ପେମେଣ୍ଟ। ଚେକ୍ ଟା ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଯାଇନି, ପଇସାଟା ଯାଇନି। ତାମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛେ ମାନେ ପଇସାଟା କାଟିଦେଲେ। 6,000 ଇସ୍ୟୁ କଲେ ମାନେ 6,000 ଆମେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରୁ ଆମେ ଆମର କୋଉ ଯୋଉମାନେ ପରଚେଜ ଯେହେତୁ କରିଛେ, ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଟା କାଟିଦେଲେ। ତାମାନେ କଣ କଲେ, ଆମ କ୍ୟାଶ ରୁ ଆମେ 6,000 କମେଇ ଦେଲେ। ଓକେ, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କଣ ହେଇଛି, 6,000 ଟା କମେଇଛେ। ସେଟା କଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆମର ପଇସା କଟିନି। ତ ବାସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ପଇସା ଯେତିକି ଅଛି 50,000 ଥିଲା, ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ 50,000 ଥିବ। ଆମେ ଯଦି କଣ କରୁଛେ, ବଢେ ଯଦି ଏଠି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଆମର 6,000 କଟିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠି 6,000 କଟିନି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ 6,000 ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ କାଟୁଛେ, ବାସ୍ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଆଡ୍ କରିଦବା। ଓକେ, ଏଠି ସେମିତି ହେଇଛି ଆଡ୍ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଫର ପେମେଣ୍ଟ, 6,000 ଆଡ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଆଡ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି କଣ କରୁଛି, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଯାଇଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ପଇସା ଟା କମିକି ଅଛି। ଓକେ, ପାସବୁକ୍ ରେ ବଢିକି ଅଛି, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କମିକି ଅଛି। ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ ମିଶେଇବାର ଅଛି। ତମେ କଣ କରିବା, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ର ଆମାଉଣ୍ଟ କୁ ବଢେଇଦବା, ବଢେଇ ଦେଲେ ସେଟା ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆସିଲା। ଓକେ, କଲେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟେଡ ପଡିଲେ, ତାପରେ ଚେକ୍ डिपॉजिटेड। अच्छा, କଣ କରିବା, ଠିକ थर्ड नंबर पॉइंट ଆସିଲା, bank charges ₹400 were entered in the bank in the cash not entered in the cash book। cash book ରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଟା ରେକର୍ଡ କରିନି। ତ ଏଠି କଣ ହବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ହବ, ନର୍ମାଲି କଣ ହବ, ଆମ ପାସବୁକ୍ ରୁ ଆମର ପଇସା ଟା କମିଯିବ। ଓକେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଟା କଟିଯିବ। କଟିଗଲା ପରେ କଣ ହବ ନା, ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ପଇସା ଟା ବଢିକି ଥିବ। ପାସବୁକ୍ ରୁ ପଇସା ଟା କମିଗଲା, 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେମାନେ 50 ଟଙ୍କା କାଟିଦେଲେ। ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ବି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ କଣ କରିବା, ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବା, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ବି କମେଇଦବା। ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପାସବୁକ୍ ଟା ବଢିକି ଥିବ, କ୍ୟାସବୁକ୍ କମ ଥିବ, ତ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ସମାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଢେଇ ଦବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାସବୁକ୍ ଟା କମ ଥିବ, କ୍ୟାସବୁକ୍ ଟା ଅଧିକ ଥିବ, ତ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ତ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ତାକୁ ନର୍ମାଲ କଣ କରିବା, କମେଇଦବା। ଯେମିତି ଆମର ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା କି କ୍ୟାସବୁକ୍ ଟା ଆମର ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶୁ। ଓକେ, ପାସବୁକ୍ କୁ ଧରିକି ହିଁ ଆମେ କ୍ୟାସବୁକ୍ ଟାକୁ ଠିକ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା, ଏଠି ଦେଖ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି, 400 ଟଙ୍କା ଏଠି ମାଇନସ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା, a check for ₹6,000 was deposited but not collected by the bank। ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ଚେକ୍ ଟା ଡିପୋଜିଟ କରିଛେ। ଡିପୋଜିଟ କଲେ କଣ କରିବା, ଆମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆମର କଷ୍ଟମର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ 6,000 ର ଦେଲେ। ଆମେ ତାକୁ କଣ କଲେ, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଆମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା କ୍ରେଡିଟ ହେଇନି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି କି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଆମାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆମର କଣ ନା, ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଶିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ତ କମ ଅଛି, କାରଣ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କଷ୍ଟମର ତ ଆଣିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ କରିଦବା, ତ 6,000 ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ ବଢେଇ ଦେଲେ। ତ ପାସବୁକ୍ ରେ ତ ବଢିନି, ପାସବୁକ୍ ତ ଆମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ରେଡିଟ ହେଇନି, ନଟ୍ କଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପାସବୁକ୍ ରେ କମିକି ଅଛି ପଇସା, ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ ବଢେଇଛେ, ବାସ୍ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ଆମେ ମିଶେଇବା। ତ କଣ କରିବା, 6,000 କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ମାଇନସ କରିଦବା। ଏଠି ଦେଖ, check deposited but not credited by the bank ₹6,000। ଓକେ, ତ ଆର ଟୋଟାଲ କରିବା, ବାଲାନ୍ସ ଆଜ પર ପାସବୁକ୍ ଲେଖିବା ଏଠି 50,000। ତାପରେ ଆସିଲା 6,000, 8,000, ଏଟା ଆଡ କଲେ ହବ 64,000। ତାପରେ ଯାହା ମାଇନସ କରିଥିଲେ 6,400 କୁ 64,000 କୁ ମାଇନସ କଲା ପରେ ବାଲାନ୍ସ ଆଜ પર ପାସବୁକ୍ ଟା ଏଇଟା ଆମର ବାଲାନ୍ସିଂ ଫିଗର ବାହାରିବ 57,600। ଓକେ,
ତାପରେ ଦେଖିବ ଆମେ ସେଟା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଟୋଟାଲିଂ କରିକି ଆମକୁ ବାଲାନ୍ସ ଆଜ પર ପାସବୁକ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଠିକ ଅଛି। With from the following particulars of Onville and Co. Company prepare a bank reconciliation statement as on August 31, 2014. Balance as per cash book केते अछि 54,000. तापर rupees 100 bank incidental charges debited to Onville and Co account which is not recorded in the cash book. ଆମର ऊपर भी थिला बैंक रेस करते हम ता कोन करथिले पासबुक कमिଥିଲା ତ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ଆମେ କମେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଥାର୍ଡରେ କଣ ଲେଖାହେଇଛି ଚେକ୍ ଫର rupees 5,400 is deposited in the bank but not yet collected by the bank। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଆମେ ଆମ ପାଖକୁ କଷ୍ଟମର ଆମକୁ ଦେଲେ ଚେକ୍ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ କି ଆମ ପାଖକୁ 5,400 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଆଡ୍ କରିଦେଲେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ତ ସେଟା କଣ ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟ ହିଁ କରିନି ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟା କମିଲା କମିକି ଅଛି 5,400 କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ ବଢେଇଛେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତିକି ଟଙ୍କା ରହିଲା ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ କହିଲେ ଚେକ୍ ଟା ରିପୋର୍ଟ କରିଦବା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଜମା ହେଇଯିବ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଯିବ ତ ସେତିକି ଆମର ମିଶିଯିବ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି କଲେକ୍ଟ ହିଁ ହେଇନି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ତ କଣ କରିବା ଚେକ୍ ରେ ଆମର ଯୋଉ 5,400 ମିଳିଛି ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ମିଶେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସେତିକି ମାଇନସ କରିଦବା ମାଇନସ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଆମ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ। ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା ଏ ଚେକ୍ ଫର rupees 20,000 is issued by Anil and Co not printed for payment। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଅନିଲ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ ଇସ୍ୟୁ କଲେ କଣ କରିବେ ନର୍ମାଲି ମାନେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ମାଇନସ କରିଦେବେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଉ କଷ୍ଟ ଆମର କିଏ ସପ୍ଲାୟର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କଲେ ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ ତ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ଆମେ 20,000 କାଟିଦେଇଛୁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ତ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ଆମର ପଇସାଟା 20,000 ଲେସ୍ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇନି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଓକେ ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି ତ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ତ କମି ନଥିବ ବୁଝିହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯଦି ପଇସା କମି ନଥିବ ତ ଆମର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଏଠି କଣ କରୁଛେ ଆମେ କମେଇ ଦେଇଛେ ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କମେଇ ଦେଇଛେ ଆମେ କଣ କରିବା କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ 20,000 ଆଡ୍ କରିଦବା। ଓକେ ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ବାଲାନ୍ସ ଆଜ पर କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କେତେ ଅଛି 54,000 54,000 ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଲେଖିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ ଯିବା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକଭରି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ଆମର ଏଇ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଯିବ। ଓକେ ଚାର୍ଜ ଏକା କିଛି କଟିଥିବ ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ତଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କିନ୍ତୁ presented for not yet printed for payment or bank not recorded in cash book ଏଟା ଆମକୁ ଆଗ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ଗୋଟେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗୋଟେ ଫେଭରେବଲ ଇଫେକ୍ଟ ଆସେ ଆମ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜ पर କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କେତେ ଅଛି 54,000 ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ଫର ପେମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି 20,000 ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇନି ତ ଆମେ ସେ କେସରେ କଣ କରିବା 20,000 ଟା କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ଆମେ ହଟେଇ ଦେଇଛେ ମାଇନସ କରିଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ସେ ପଇସାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଟିନି। ଓକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାହିଁକି ନା ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଓକେ ମେ ବି ସେ କଷ୍ଟମର ସେ ଯୋଉ ସପ୍ଲାୟର ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛେ ତ ସେ କଣ କରୁଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇନି ତ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କମେଇ ଦେଇଛେ ତ ଏଠି କଣ କରିବା ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା କଣ କରିବା ନା 20,000 ଆଡ୍ କରିଦବା ଯେତିକି ଯେତିକି ଆମେ ଲେସ୍ କରିଥିଲେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ସେତିକି ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦବା ଅଲୱେଜ ଫୋକସ ଦ୍ୟାଟ ଆମର ପାସବୁକ୍ ସହିତ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଓକେ ତ ଏଠି କଣ କଲେ 20,000 ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆସିଲା
check deposited in the bank but not yet collected by the bank. ଆମେ ଚେକ୍ ଟା ଡିପୋଜିଟ କରିଛେ, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରୁଛି, କଲେକ୍ଟ କରୁନି। ଆମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଠୁ ରିସିଭ କଲେ, ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ ବଢେଇ ଦେଇଛେ, ରିସିଭ କଲେ ତାଠୁ, ହଁ ଆମ କ୍ୟାଶ ଆମ କଷ୍ଟମର ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ଆମର ବଢିଗଲା ପଇସା। ତେଣୁ କଣ କଲେ, 5,400 ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲେ ଆମ ନିଜର ବୁକ୍ ରେ, କମ୍ପାନୀ ନିଜ ବୁକ୍ ରେ, ଅନିଲ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ବୁକ୍ ରେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲା କି 5,400 ଆମର କଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। Okay, ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଡିପୋଜିଟ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଜିଟ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମାନେ କ୍ରେଡିଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର କଣ କରୁଛି, 5,400 କ୍ରେଡିଟ କରିନି। ତମର କଣ ହେଲା, 5,400 ଆମର ବଢି ଯାଇଛି, କହିଥିଲେ ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ବଢି ଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଅନିଲ ଆଣ୍ଡ କୋ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ ର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର 5,400 ବଢେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ରେ ମାନେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଟା ପଡିନି, ସେଇ ଟଙ୍କା ଟା କଲେକ୍ଟ ହେଇନି। ତ କଣ କରିବା, ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରାହବ, ପାସବୁକ୍ ଏଠି ଅଛି, ପାସବୁକ୍ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ପାସବୁକ୍ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ବଢେଇ ଦେଇଛେ। ତ ବାସ୍ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ମାଇନସ କରିଦବା। ସେଠି କଣ ହେଇଛି, 5,400 ମାଇନସ ହେଲା। ଏ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅନିଲ, ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ଚାର୍ଜେସ୍ କଣ କରୁଛି, ଡେବିଟ୍ କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ କିଛି କିଛି କଟେ, ଓକେ, ତ ଇନସିଡେଣ୍ଟାଲ ଚାର୍ଜ କିଛି ଡେବିଟ୍ କରୁଛି। ଡେବିଟ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ କିଛି ଡିଡକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ କେତେ ଟଙ୍କା କାଟୁଛନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଟା କଟିଲା 100 ଟଙ୍କା, ତ ସେମାନେ ଥୋଡ଼ି ନା କହିବେ କି ତମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଆମର କଟି ଆମେ କାଟିଦେଲୁ। କେବେ କାଟି କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେସେଜ କରନ୍ତି କି ଏତେ ଟଙ୍କା କଟିଲା, କି ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରିବ ତ ଜାଣିପାରିବ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କଟିଛି। ତ କଣ କରିବ, 100 ଟଙ୍କା ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ପାସବୁକ୍ ରୁ କମିଗଲା। କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିନେ ରେକର୍ଡ କେମିତି କରିବା, ତ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ପାସବୁକ୍ ସହିତ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ ମିଶାଇବାର ଅଛି। ପାସବୁକ୍ ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କା କମିକି ଅଛି, ତ ଆମେ କଣ କରିବା, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ ବି କମେଇ ଦବା। ତ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ସେଥିରେ ମାଇନସ କରିବା, ଓକେ, ମାଇନସ କଲେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ବାଲାନ୍ସ ଆଜ ପର ପାସବୁକ୍ କେତେ ହେଲା। ତାହେଲେ ବାଲାନ୍ସ ଆଜ ପର ପାସବୁକ୍ କେତେ ହବ, ଏଇଠି ଆମର ଟୋଟାଲିଂ କଲେ 54,000, 20,000 ମିଶିଲେ 74,000। ଓକେ, ତାପରେ 74,000 ଏପଟ ଆମର ସବୁ ଏପଟ ଏପଟ ସମାନ ହବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଯଦି କଣ କରିବା, ଆମେ ଏଠି ମାଇନସ କରୁଛେ ଏଇ 74,000 ରୁ 5,400 ଆଉ 100 ଟା ମାଇନସ କରିଦେଲେ ଆମର ବାହାରିଯିବ 86,500, 68,500। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ଆମର ଏଇଟା ବାଲାନ୍ସିଂ ଫିଗର ବାହାରିବ, ବାଲାନ୍ସ ଆଜ ପର ପାସବୁକ୍ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସିଂ ଫିଗର ବାହାରିବ, ବୁଝିଲା। ତ ଆମର ଆଜି ଏଠି ୟୁନିଟ 2 ସରୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନବା 5 ମିନିଟ ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ୟୁନିଟ 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।